ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। चंडीगढ़ का मैं जिक्र करते चंडीगढ़ च एक ही बिल्डिंग च पंजाब की विधान सभा भी है ते हरियाणा की विधान सभा भी है, पर लगातार हरियाणा के वालों डिमांड की जाती है कि चंडीगढ़ च उन्होंने वक्री जमीन अलॉट की जाए तो उत्थे उन्होंने वालों वक्री विधान सभा बनाई जाएगी। हाल फिलहाल असी पिछले कुछ समय दौरान देखा कि केंद्र सरकार के वालों इस ते मंजूरी भी दे दी गई सी। चंडीगढ़ च 10 एकड़ जमीन अलॉट भी कर दी गई सी, पर इस ते हुण केंद्र सरकार के वालों यू टर्न लिया गया, क्योंकि चंडीगढ़ हुण हरियाणा की वक्री विधानसभा नहीं बनेगी। केंद्र गृह मंत्रालय ने यह जो प्रस्ताव है हरियाणा सरकार का उसको रद्द कर दिता है। चंडीगढ़ प्रशासन पहला ही इनकार कर चुका है तो यूटी मास्टर प्लान 2031 अजिही व्यवस्था ना होने का हवाला दिता गया है। नवी हदबंदी को लेके हरियाणा के वालों लगातार यह मांग की जा रही है कि चंडीगढ़ ची वक्री विधानसभा बनाने लई उन्होंने जमीन अलॉट की जाए तो नवी विधानसभा के लिए 3 थावां की पेशकश हरियाणा के वालों की गई सी। नवी हदबंदी के कारण हरियाणा विधानसभा हल्कियां की गिनती वधन की संभावना है। 90 तो वध के 126 विधानसभा हल्के होने की संभावना की जा रही है। मौजूदा समय हरियाणा की असैंबली सीटां का मैं जिक्र करते 90 असैंबली सीटां ने ते जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होएगी, हदबंदी होएगी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो हल्के ने ये वध के 126 हो जाएंगे। तो इसका हवाला लगातार हरियाणा सरकार को दिता जाता है। कहा जाता है कि चंडीगढ़ ची वक्री जमीन उन्होंने दी जाए। 10 एकड़ जमीन हालांकि अलॉट भी कर दी गई सी। जो रेलवे स्टेशन तो ये पूरी रोड जाती है IT पार्क तक, उत्थे 10 एकड़ जमीन अलॉट उन्होंने कर दी सी केंद्र सरकार के दखल तो बाद। उस तो बाद ये जो पूरा प्रस्ताव है हुण केंद्र सरकार के वालों रद्द कर दिता गया है। मेरे से होगी अंकित उदानी फोन लाइन पे मौजूद ने। अंकित, केंद्र का यू टर्न इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो जो 10 एकड़ जमीन है चंडीगढ़ में अलॉट कर दी गई थी, पर अब इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल, जैसे जैसे पंजाब चुनाव सामने आ रहा है, 2027 जनवरी में पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है और उसी को लेकर के अब काफी मुद्दे ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के बीच उलझे हुए हैं। वो चाहे हाईकोर्ट का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है या नई विधानसभा का मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं। अभी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सीनेट के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और वो लंबा चला। अब विधानसभा का नई विधानसभा बनने के लिए अभी केंद्र सरकार इस मूड में नहीं है कि एक नया विवाद दोबारा से उत्पन्न किया जाए और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पंजाब के राजनीतिक दल राजनीति करते हुए नजर आए, बीजेपी पार्टी जो है वो वहां बैकफुट पर नजर आए, तो कहीं भी इसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो इसलिए अब एक रोक कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू टर्न लिया है, रोक कह सकते हैं कि लगा दी गई है। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद इसको, क्योंकि हरियाणा को विधानसभा की जो जरूरत है वो कोई वैसे ही नहीं बना रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उस समय ज्ञानचंद गुप्ता थे। अभी जब नया परिसीमन होगा तो जो हरियाणा के विधायक है वो लगभग 116 के आसपास हो जाएंगे, अभी 90 है और उस समय नए विधानसभा भवन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि अभी जो विधानसभा भवन है उसके अंदर केवल 90 ही विधायकों के बैठने की जगह है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। वहीं जो कमेटियां बनती हैं उनके लिए भी मीटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है। 60-40 का रेशो के अंदर बंटवारा हो रखा है पंजाब हरियाणा का, उसके बावजूद भी पंजाब ने अंकित, पर पंजाब की तरफ से इस पर लगातार विरोध अपना जताया गया है कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है, क्योंकि अगर नई विधानसभा बनाने के लिए ये लगातार जो जमीन की डिमांड की जाती है, इस पर जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करड़ा एतराज अपना जताती है। बिल्कुल, लगातार ये, क्योंकि कोई पंजाब का है चंडीगढ़ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समझौता हुआ है और वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। वो राजीव लोंगोवाल समझौता था, वो अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद पंजाब अपना हक जता सकता है, लेकिन उसके अंदर जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वो हरियाणा को देने की बात थी जो आज तक नहीं दिए गए हैं। वहीं जब SYL के पानी देने की बात थी वो आज तक नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल जिस तरह के ये मुद्दे हैं ये राजीव लोंगोवाल समझौता के अंदर थे और वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने लिए। साडे नाल ज्ञानचंद गुप्ता साबका स्पीकर हरियाणा विधानसभा से जुड़े ने। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। ये जो प्रस्ताव रखा गया था कि अलग से जमीन अलॉट की जाए, ये प्रस्ताव केंद्र की तरफ से ठुकरा दिया गया है। आपकी तरफ से ही इस पूरे इश्यू को लेके चिट्ठियां बार बार लिखी गई थी केंद्र सरकार को। देखिए सरबजोत जी, ये जो एक
मैंने प्रस्ताव रखा था वो परिस्थितियों को देखते हुए, हरियाणा विधानसभा के अंदर सिटिंग कैपेसिटी को देखते हुए और जो आने वाले 2029 के अंदर चुनाव है, उन चुनावों में जो परिसीमन दोबारा होना है, दोबारा से जो सीट्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, ऐसा प्रस्तावित है। अगर यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर जो अब परिस्थिति है वो ऐसी है कि 90 से ज्यादा लोग वहाँ जो अपने विधायक हैं वो बैठ ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि आगे की सोचकर हमें चलना चाहिए कि अगर 2029 के अंदर परिसीमन होता है, दोबारा से विधायक ज्यादा चुन करके आते हैं, जैसा कि प्रस्तावित 115 से 125 हो सकते हैं, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, और जो बाकी वहाँ पर विधानसभा के अंदर कुछ हमारी चेयरमैन कमेटियों के हैं उनके कोई व्यवस्था नहीं है, मंत्रियों की बैठने की नहीं है। इस चीज को लेकर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रस्ताव किया था कि एक नई विधानसभा बननी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार की इससे क्या उनकी आगे योजना है मैं कह नहीं सकता, उस योजना को देख करके ही उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा। ज्ञानचंद जी, अब हरियाणा बीजेपी का क्या कुछ रुख रहेगा कि दोबारा से केंद्र को अप्रोच किया जाएगा? नहीं, देखिए मैंने तो अपनी एक जो दिक्कत है, जो एक डिफिकल्टी है विधानसभा के अंदर, जो जरूरत है, उसको देख करके एक प्रस्ताव रखा था। बाकी आगे अब मैं क्योंकि इस उसमें सीन में नहीं हूँ, अब आगे वाले लोग, आने वाले जो हमारे नए जो विधानसभा स्पीकर हैं वो इसके ऊपर विचार करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ मौजूदा समय हरियाणा विधानसभा की सीटा का मैं जिक्र करा तो 90 सीटा ने 126 हो जाएंगे, इसका अनुमान जताया जा रहा है जो हदबंदी होएगी। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता साबका स्पीकर ने इस गल का जिक्र किया कि 90 मौजूदा समय ये जो पूरी सीटा है तो उत्थे सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा घट है, जिसनों लैके वार वार ये जो चिट्ठियां ने साबका जो स्पीकर ने हरियाणा विधानसभा के उन्होंने वालों लिखिया गई सी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹੜਤਾਲੀ जो मुलाजम ने उन्होंने रिहा किया जाए तो इस ते सहमति बन गई सी, पर यूनियन के आगुओं का कहना है कि जदों तक कोई चिट्ठी जारी नहीं की जाती, जदों तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, उदों तक साडी जो हड़ताल है वो एज इट इज ही जारी रहेगी। बीते कल ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजी सिंह भुल्लर के नाल तकरीबन 7 घंटे पूरी बैठक चली सी। उस तो बाद इस गल का जिक्र होया सी कि जो मंत्री ने लालजी सिंह भुल्लर उन्होंने कहा कि जायज़ जो मंगां ने वो मनिया जाणगियां। यूनियन दियां जिन्हें भी बर्खास्त हड़ताली मुलाजम किए गए हैं उन्होंने मुड़ तो बहाल किया जाएगा तो इस ते सहमति बनी सी। 1000 सरकारी बसां होर पाईयां जाणगियां, ये भी गल की गई सी। हुण सस्पेंशन और टर्मीनेशन वापस लई जाए, प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाए, इस ते अड़े हुए ने यूनियन के आगू। तो अज भी सरकारी बसां का चक्का जाम है, अज भी सरकारी बसां नहीं चल रही जो कि हड़ताली मुलाजम ने वो हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि यूनियन के आगुओं ने क्लीयर कर दिया है कि जो पर्चे दर्ज किए गए सी उन्होंने साथियों ते उन्होंने रद्द किया जाए, इस दे नाल ही जिन्हें भी सस्पेंडेड मुलाजम ने उन्होंने बहाल किया जाए। तो साडे नाल रेशम सिंह प्रधान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जुड़े हुए हैं। रेशम सिंह जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। कल 7 घंटे की मीटिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री दे नाल हुई, आश्वासन दिता गया, पर फिर भी तुहाडे वल्लों हड़ताल? बिल्कुल जी, आश्वासन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। 173 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਤੇ PRTC ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤੇ ਬੇਅਤਬਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਅਤਬਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਵਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਧੜੀ 'ਚ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੱਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 173 ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੌਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੌਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੈਕਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਂਗ? ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੌਨ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਉਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਆਣ ਦੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭਜਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਕਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਸੱਕਾ ਤੂੰ FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਰਵੇ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਤੋੜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੌਨ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੋ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ? ਸਰਬਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਈਵਲ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਿੱਧਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਜੋ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਠਾਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਟੀਮ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ